Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule. We are really Buddha. Stupid brain obstruct the Buddha nature. So now we have to cut through the intellect, cut through the mind thinking process, go direct to the source of wisdom, that is our Buddha nature. That's the process of initiation, of enlightenment, so-called awakening, immediate awakening. Please stay with us to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's program will be presented in English and Thai with subtitles in Arabic, Al-Laxis, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. สวัสดีท่านผู้ชมที่มีคุณธรรมผมเสรีจากพังงาประเทศไทยที่น่าผ่อนคลายคนไทยที่อบอุ่นขอบคุณเพื่อนที่ดีเช่นท่านอย่างแท้จริงและเราขอส่งความปรารถนาดีอย่างจริงใจของเราแด่ท่านเติมเต็มด้วยสิ่งน่าพิศวงทางธรรมชาติและเอิบอิ่มในประเพณีของชาวพุทธประเทศไทยมีเกาะและชายหาดเก่าแก่ที่สวยงามป่าที่เขียวชอุ่มที่คุณสามารถไต่ปีนขึ้นไปมีวัดอันงามตระหง่านนับไม่ถ้วนและเมืองที่มีชีวิตชีวาพระบรมมหาราชวังในเมืองหลวงกรุงเทพเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของประเทศไทยและเป็นที่ประทับของราชวงศ์อันเป็นที่รักของเราประเทศไทยได้ชื่อว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มเพราะคนเป็นกันเองและมีมิตรไมตรีอย่างยิ่งท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้รับเชิญอย่างอบอุ่นและต้อนรับสู่ประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งท่านได้แสดงปาฐกถาเดินทางมาเพื่อมนุษยธรรมและได้จัดฌานนานาชาติพร้อมกับสมาชิกสมาคมของเราในการสวดภาวนาเพื่อสันติภาพและการยกระดับจิตวิญญาณในโลกของเราเราขอเชิญท่านรับฟังตอนที่2ของ5ตอนยังไม่สายเกินไปที่จะได้รับการรู้แจ้งหนึ่งในการบรรยายที่ชาญฉลาดของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่26พฤศจิกายนคริสตศักราช1994ที่หาดใหญ่ประเทศไทย พ
can spare our time to meditate before we sleep, after we have finished with our household duty, and or we can wake up 1 hour or half an hour early in the morning to meditate while everyone is still asleep. เราสามารถหาเวลาในตอนกลางคืนมากขึ้นนิดหน่อยเพื่อที่จะใช้เวลาเหล่านั้นในการนั่งสมาธิหรือเราอาจจะตื่นเช้าขึ้นเล็กน้อยอาจจะชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งเพื่อที่ใช้เวลาเหล่านั้นในการนั่งสมาธิได้ง่ายๆ And because we have very little time to meditate like that, due to our very busy schedule of a householder, we have more longing in our heart. On that will add extra blessing to our spiritual practice. เนื่องจากคนเหล่านี้เนี่ยเขามีเวลาน้อยเพราะมีภารกิจหน้าที่อย่างนี้ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถหาเวลานั่งสมาธิได้มากก็ตามแต่หลังจากเขาบำเพ็ญไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าเวลาเหล่านั้นมันไม่พอสำหรับการนั่งสมาธิและการรู้สึกการอยากที่จะนั่งสมาธิมากขึ้นเนี่ยจะเป็นการช่วยแล้วก็เหมือนกับเป็นพรซึ่งช่วยให้เราเนี่ยสามารถก้าวหน้าได้ดีขึ้น That's why I have found out that many of our so-called householder practitioners they progress very very fast from one level to the next very very fast เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่อาจารย์พบว่าคนหลายๆคนที่เป็นฆราวาสและก็บำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยนะฮะเขาสามารถก้าวหน้าได้เร็วมาก Because meditation means you concentrate on one subject or one thing เพราะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยหมายความว่าเราสนใจหรือเพ่งความสนใจไปที่จุดเดียวหรือสิ่งเดียว It doesn't necessarily mean that you have to cross your leg and sit there fixed locked in one position for hours on end ไม่ได้หมายความว่าการนั่งสมาธิเราจะต้องนั่งขัดสมาธินะฮะแล้วก็นิ่งอยู่ที่จุดเดียวโดยไม่ไปไหน Spiritual practice concern the mind not the bodyการบำเพ็ญทางด้านจิตเนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตเท่านั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกาย After the mind is controlled the body is controlled หลังจากที่จิตเราได้รับการควบคุมแล้วร่างกายก็จะได้รับการควบคุมด้วย That's why sometimes if you already practice some kind of meditation you would find out that sometimes if your mind is very turbulent and in trouble you hardly can sitเพราะฉะนั้นคนที่เคยบำเพ็ญเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าถ้าสมมติเขานั่งสมาธิเนี่ยแล้วจิตใจเขาคิดนู่นคิดนี่อะไรเนี่ยนะฮะร่างกายของเขาก็จะไม่สามารถนั่งอยู่นิ่งๆได้เหมือนกัน That's why we do not emphasize people they have to practice the position first but we emphasize that we will give you the extra controlling power so that at the beginning of your practice you can immediately calm your mind and have an immediate result of enlightenment so that you can be encouraged and continue further with your practice เพราะฉะนั้นคำสอนของอาจารย์เนี่ยจะไม่ได้มุ่งที่เริ่มต้นโดยการจัดท่าทางในการนั่งสมาธิเท่านั้นแต่อาจารย์จะให้วิธีโดยให้พลังพิเศษเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยที่ไม่มีปัญหา We help you to unlock your controlling power from the higher source of the Buddha nature or we call the kingdom of God in different religion อาจารย์ขอแก้ว่าจริงๆอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้ให้นะแต่เพียงว่าอาจารย์เป็นผู้ช่วยเหมือนกับช่วยไขคลายล็อกกุญแจออกเพื่อให้เราเนี่ยสามารถค้นพบสิ่งที่เรามีอยู่แล้วภายใน There is a way to do everything in this world and in heaven ในโลกนี้และในสวรรค์เนี่ยก็มีวิธีที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เสมอแล้วทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีวิธีทั้งนั้น The secret is we know the way สิ่งที่เป็นความลับก็คือเรารู้วิธี That's why once we know the secret we can do it easily if we don't know the secret doesn't matter how we try how sincere we are we will not have result as we wanted เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราก็สามารถจะทำสิ่งที่เป็นความลับเหล่านี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ถึงแม้ว่าเราจะมีความจริงใจมีความพยายามแค่ไหนเราก็ไม่มีวันที่จะทำสิ่งนั้นได้ It is like everything else ก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆทุกอย่างเหมือนกัน Very logical and very easy to learn if we want to เป็นสิ่งที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะเรียนถ้าเราต้องการที่จะเรียน Enlightenment is the easiest thing to do in this world การรู้แจ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดสำหรับที่เราจะทำได้ในโลกนี้ If you want to become president or prime minister of Thailand I cannot promise that but if you want to become enlightened okay
ถ้าสมมติพวกเราเนี่ยต้องการจะเป็นประธานาธิบดีหรือว่าต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถจะให้สัญญาได้ว่าพวกเราจะสามารถเป็นได้แต่ถ้าพวกเราต้องการที่จะรู้แจ้งอาจารย์สามารถสัญญาได้ Because it's so easy. เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก You can ask all of our fellow practitioners. They can guarantee you that's very easy. เราสามารถจะถามจากเพื่อนร่วมบำเพ็ญที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะพวกคนเหล่านี้สามารถจะรับประกันหรือว่าให้คำรับรองได้ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายจริงๆ That's why we call it immediate enlightenment. เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกมันว่าการรู้แจ้งโดยฉับพลัน Of course, when I talk, it's not I'm not instructing you for enlightenment, but if you give the instruction, you get it. เวลาที่อาจารย์พูดหรือว่าสอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราคงจะยังไม่รู้แจ้งแต่หลังจากที่เราปฏิบัติแล้วตอนนั้นแหละเราก็จะรู้แจ้งเลย Right now, I'm only advertising. ตอนนี้เนี่ยอาจารย์เพียงแต่โฆษณาหรือว่าอธิบายให้เราเชื่อเท่านั้นให้เราเข้าใจเท่านั้น But if you want it, we can give you the cake right away. It's no problem. แต่ถ้าเราต้องการเนี่ยอาจารย์ก็สามารถให้เค้กก้อนนี้แก่เราได้ทันทีโดยไม่มีปัญหา And enlightenment doesn't interfere with our daily life, doesn't make us feel stranger to this place, doesn't mean we have to run away from the family or do anything strange. Just carry on living as usual, accept our wisdom is open, we can use it to help the society, help our families, liberate our attachment and become more helpful, more intelligent, more efficient in our daily work. การรู้แจ้งเนี่ยจะไม่มาขัดขวางกับวิถีชีวิตประจำวันของเราเลยแต่ว่าหลังจากรู้แจ้งแล้วปัญญาของเราเนี่ยจะเปิดออกเราจะมีสติปัญญามากขึ้นฉลาดมากขึ้นสามารถตัดสินปัญหาต่างๆแล้วก็ช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างสวยงามราบเรียบมากขึ้น The vegetarian diet is not a change of life, it is the correct way of life. อาหารมังสวิรัตินั้นไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตของเราแต่ว่าอาหารมังสวิรัติการทานมังสวิรัตินั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องของชีวิตเรา Not that the Buddha cares what we eat. พุทธะนั้นไม่สนใจหรอกครับว่าเรากินอะไร But because after enlightenment we realize that we and all beings are the same and we have compassion. We don't want to cause further suffering if we can help it, if we can control it, and that we can. หลังจากการรู้แจ้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรากับสรรพสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเกิดความเมตตาเราจะไม่รู้สึกว่าอยากจะเบียดเบียนหรือทำให้คนเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นทุกข์ร้อน I know a group of practitioners, they are all vegetarian, they are also monks and nuns, they also come out for alms, but I think they tell the people that they are vegetarian, so they also get vegetarian food. I know one group, I have visited their ashram. It's near Bangkok. แต่อาจารย์ก็รู้จักกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเขาประกาศตนว่าเขาเนี่ยเป็นมังสวิรัติเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีทั้งพระภิกษุแล้วก็แม่ชีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาออกบิณฑบาตเนี่ยประชาชนก็จะรู้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องทานมังสวิรัติเขาก็จะได้รับอาหารในบาตรเนี่ยเป็นอาหารมังสวิรัติอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์รู้จักนะฮะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นบำเพ็ญธรรมเหมือนกัน So I think it's also no problem. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร Difficult maybe, but not impossible. แต่อาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ Anyhow, some of our practitioners thought that they could even never give up meat because they're so used to it and they cannot imagine without meat how can they grow. But there's possibility. It's no problem. If you want, I can introduce you some giant, disciples who eat vegetarian since they were in their mother's womb, and no problem. ถ้าสมมติพวกเราต้องการเนี่ยอาจารย์จะสามารถแนะนำคนที่ตัวใหญ่มากเป็นยักษ์เลยนะฮะซึ่งก็ทานอาหารมังสวิรัติมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่เขาแต่เขาก็ไม่มีปัญหาอะไร Or maybe you go and look at the elephants. หรือว่าเราอาจจะไปที่สวนสัตว์แล้วก็ไปดูช้างก็ได้ And compare it to the tiger. แล้วลองเปรียบเทียบขนาดมันกับเสือนะ Elephant, tiger. ระหว่างช้างกับเสือ So you do not worry. เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้ Anyhow, this is just introducing to you our way of teaching, the way of Buddha, not to force you or to try to offend you. You are free to choose the way you live your life.
แต่สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็เป็นเพียงข้อเสนอเป็นวิถีทางแห่งชีวิตในลักษณะหนึ่งไม่ใช่เป็นการบังคับว่าเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นเราเองเนี่ยมีอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตของเราว่าเราต้องการจะทำอะไร Yes, but since you come here, we of course have a duty to introduce to you what we are here for and what we like to share with you. แต่เนื่องจากพวกเรามาที่นี่เนี่ยท่านอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ที่จะรู้สึกว่าต้องการจะแบ่งปันสิ่งที่อาจารย์รู้ให้พวกเราได้รับทราบ So this is just some small things actually. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กๆเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร Some people also have enlightenment even though they do not change to vegetarian diet. It happens also. บางคนเนี่ยก็สามารถจะรู้แจ้งได้โดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปทานมังสวิรัติสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน But mostly we will reach a certain level of enlightenment only. I do not know if they can go beyond that to go into the higher dimension of consciousness with a non-vegetarian diet, with a very heavy meat diet. แต่คนเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้สูงถึงระดับเดียวเท่านั้นอาจารย์ไม่ทราบว่าคนเหล่านี้จะขึ้นไปสูงได้มากแค่ไหนเพราะว่าเขาเนี่ยทานอาหารซึ่งมีเนื้ออยู่ But according to what I study and I know, most of the great teachers emphasize vegetarian diet, including Jesus. จากการที่อาจารย์ได้ศึกษามาเนี่ยนะฮะบรรดาอาจารย์มหาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในอดีตล้วนแต่แนะนำให้ทานมังสวิรัติรวมทั้งพระเยซูด้วย And even Muhammad the prophet. และแม้กระทั่งบรรดามูฮัมหมัด prophet. If we study more careful into the Quran and the scriptures, it's always emphasized that don't eat the meat, don't drink wine. ถ้าสมมุติว่าเราศึกษาในคัมภีร์กุรอานดีๆเนี่ยฮะจะทราบว่ามันมีบางตอนที่เขียนไว้ว่าพยายามอย่ากินเนื้อแล้วก็อย่าดื่มไวน์อย่าดื่มเหล้า And of course in Buddhism there are so many sutras that emphasize vegetarianism, so I do not need to repeat too much here. สำหรับทางพุทธศาสนานั้นอาจารย์แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามีพระสูตรจำนวนมากมายซึ่งกล่าวถึงอาหารมังสวิรัติ Anyhow, we have two kind of practice to suit different people. One is very serious and would like to pursue seriously to the end. Then we must clear our speech, body, and mind of all the obstruction, including the meat diet. แต่ว่าสำหรับการปฏิบัติของท่านอาจารย์ที่จะสอนนี่ก็มีอยู่2แนวแนวหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังที่จะไปสู่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะต้องชำระล้างกายวาจาใจให้สะอาดคนเหล่านี้จึงต้องทานอาหารมังสวิรัติ And we have found out that without the meat karma we progress faster and less obstruction and less sickness, less mental struggle and less bodily weakness. So the vegetarian diet is from ancient times is truly a recommended must for the serious spiritual practitioners. ผู้ที่ปฏิบัติอย่างจริงจังโดยทานมังสวิรัติเหล่านี้เนี่ยผลที่ตามมาก็คือเขาจะมีการขัดขวางน้อยลงจิตใจของเขาเนี่ยจะไม่มีการต่อสู้ดิ้นรนมากนักและเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ในอดีตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยศาสนาต่างๆที่ยิ่งใหญ่เนี่ยล้วนแต่แนะนำให้ทานมังสวิรัติทั้งนั้น And the first one is more powerful for themselves as well as for the people who contact them. They will have more power to bless people, not to talk about their deceased relatives 5, 6, 7, 10 above generations. They will liberate them by the merit of their practice and enlightenment for the first serious people. สำหรับกลุ่มแรกที่อาจารย์พูดถึงคือกลุ่มที่มีความจริงจังนั่นนะฮะซึ่งทานมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดนั้นกลุ่มนั้นเนี่ยจะสามารถไปได้เร็วมากแล้วเขาจะมีพลังมีพระพรซึ่งมาถึงตัวเขาแล้วก็มาถึงผู้คนรอบข้างเพราะฉะนั้นจึงสามารถช่วยเหลือบรรพบุรุษ5 6 7ชั่วอายุคนได้เพียงแต่ว่าการปฏิบัติของเขาเพียงคนเดียวก็สามารถช่วยญาติบรรพบุรุษของเขาได้แล้ว And their power is vast and limitless. และพลังของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีขอบเขตจำกัด Even before they attain Buddhahood. แม้กระทั่งก่อนที่เขาจะไปถึงพุทธะ Because they are very connected with the Buddha nature and the Buddha nature is mighty.
เพราะว่าเขาติดแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติของพุทธะและธรรมชาติของพุทธะนั้นมีพลังอำนาจมหาศาลมาก And because of the direction, the conception that they choose to live their life, they want to liberate themselves, liberate the sentient beings, and they sacrifice everything, including their diet, to get this merit, to get this power. That's why they get it. คนเหล่านั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นแล้วก็ช่วยสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงมีความจริงจังแล้วก็ยอมที่จะทานมังสวิรัติเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาปรารถนา Of course you get what you want and what you work for, right? เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการและในสิ่งที่เรายอมลำบากหรือทำงานมา Now I have to clear something that it's not the diet, it's not the vegetarian, it's not the conception alone that give us the power of liberation and blessing. อาจารย์ขอให้เข้าใจดีขึ้นนะฮะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาหารมังสวิรัตินี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้เขาได้รับพลังอันนี้หรือได้รับพระพรอันนี้ไม่ใช่เรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียว Otherwise we just sit at home wanting and that's enough, or the elephant or the buffalo would have become Buddha a long time before we talk about this. มิฉะนั้นเนี่ยเราเพียงแต่ทานอาหารมังสวิรัติเราก็สามารถไปสู่ระดับนั้นได้แล้วหรือแม้แต่ช้างม้าวัวควายที่ทานมังสวิรัติคือไม่ทานเนื้อพวกนั้นก็คงจะเป็นพุทธะกันหมดแล้ว So now we must also know where is the door. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรู้ว่าประตูจริงๆนั้นอยู่ที่ไหน The door to Buddha's land. ประตูไปสู่อาณาจักรแห่งพุทธะ The invisible wisdom eye. เป็นตาซึ่งมองไม่เห็นเป็นตาแห่งปัญญา We must know where it is and we must know how to open it. เราจะต้องรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนและรู้วิธีที่จะเปิดมัน Because the soul, the self, the true self, the Buddha nature is encaged and the door is locked, and that's why we suffer. That's why we're imprisoned in this physical body and in this physical illusion of this world. เพราะว่าพุทธะหรือว่าธรรมชาติของพุทธะที่อยู่ในตัวเรานั้นถูกล็อกขังไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงเนี่ยดิ้นรนอยู่ในโลกเหล่านี้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นถูกขังอยู่ภายในโดยเราไม่รู้นั่นเอง Otherwise there's no creation, no word, no suffering. มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีการสร้างไม่มีโลกนี้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์ยากเลย But it's alright to have creation, to have word. It's also fun. It's like watching movies. แต่ว่าการสร้างสิ่งต่างๆก็ดีหรือการมีโลกเราขึ้นมาก็ดีเนี่ยก็มีความสนุกสนานอยู่ในตัวด้วยก็เหมือนกับว่าเราดูภาพยนตร์นั่นเอง Only after enlightenment we can realize that this is movie. Otherwise we sink deep in the sorrow of the theater and we cannot even leave it. That's a problem. แต่ว่าเฉพาะคนที่รู้แจ้งเท่านั้นถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยเป็นเพียงภาพยนตร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้แจ้งเนี่ยเขาจะเศร้าโศกแล้วก็ตื่นเต้นไปกับภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วก็จะเศร้าโศกอย่างนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุด So as I have mentioned before, most of us are very shy and reserved and have not too much self-confidence. That's why we do not get enlightenment. Otherwise, enlightenment is already there. It's our own treasure, our own nature. เนื่องจากที่เราเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้านี่เองทำให้เราเนี่ยไม่ค้นพบการรู้แจ้งสักทีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่รู้แจ้งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่กล้าขึ้นนะฮะเราก็จะสามารถค้นพบการรู้แจ้งนี้ได้โดยไม่มีปัญหา And it's not too late. We can always have it now. แล้วก็ไม่มีการสายเกินไปนะตอนนี้ยังไม่สายเกินไปเราสามารถที่จะได้มันตอนนี้เลย Right now, after this lecture. ตอนนี้เลยหลังจากการบรรยายธรรมครั้งนี้เลย Before you go home, you became a Buddha. ก่อนที่เราจะกลับไปบ้านเราก็จะกลายเป็นพุทธะเลย Or at least 10% Buddha. อย่างน้อยก็ 10% ของความเป็นพุทธะ Then you develop more every day. หลังจากนั้นเราก็จะพัฒนามากขึ้นทุกวัน 10% is better than nothing, no? แต่ 10% ก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะ Okay. So because enlightenment has many degrees, you see, so I cannot tell you that you become Buddha right away, but you get enlightenment because. Of course, you can become Buddha right away. It's just our preconceived ideas cannot allow it. So we cling to our ignorant state and we can't believe it. So the master take time, just a little bit at a time so we don't feel too overwhelmed, too powerful for us and we cannot bear
the body and the mind cannot bear. That's why we say about 10%, 20%, 50%, 60%. But there's no percentage in Buddhahood really. ที่อาจารย์พูดว่า 10% อะไรเนี่ยนะฮะหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรู้แจ้งเนี่ยมีอยู่หลายระดับ เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราสามารถจะรู้แจ้งได้อย่างสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วธรรมชาติของเราเนี่ยสามารถที่จะรู้แจ้งได้อย่างสมบูรณ์ในทันทีด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยมีความคิดหรือว่าเบื้องหลังเก่าๆซึ่งทำเรายึดติดอยู่และขวางกั้นไม่ให้เราไปถึงจุดนั้นมิฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วความเป็นพุทธะนี้ไม่มีคำว่า 10% 20% ครับ Some of the newly initiate, they go right to the third or the fifth level of heaven. It's not rare. It's not impossible. ผู้ได้รับการประทับจิตใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถขึ้นไปสู่ระดับที่3หรือระดับที่5ได้เยอะแยะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่หาได้ยาก The more simple, the more pure, the more faith in the heart, the higher the level. ยิ่งจิตใจของเขาเรียบง่ายมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งไปขึ้นได้เร็วเท่านั้น Not because the purity symbolize the high level. It is that the purity allows us to understand our high level better than complicated mind. ไม่ใช่ว่าความบริสุทธิ์นั้นคือการมีระดับสูงนะฮะแต่ว่าความบริสุทธิ์นั้นช่วยให้เราสามารถขึ้นไประดับสูงได้ง่ายนั่นเอง Why? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น Because we are originally Buddhas. เพราะว่าจริงๆแล้วดั้งเดิมเราเป็นพุทธะ We are the children of God. เราเป็นบุตรของพระเจ้า Every religion tell us that. ทุกศาสนากล่าวไว้เช่นนั้น I have practiced hard and I realize that they told the truth. แต่อาจารย์ก็ได้บำเพ็ญปฏิบัติมาอย่างหนักแล้วก็ได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นพูดนั้นเป็นความจริง We are really Buddha. เราเป็นพุทธะจริง Stupid brain. มีสมองซึ่งโง่อยู่ Obstruct the Buddha nature. แล้วก็ขวางกั้นธรรมชาติแห่งพุทธะ So now we have to cut through the intellect, cut through the mind thinking process, go direct to the source of wisdom, that is our Buddha nature. That's the process of initiation of enlightenment, so-called awakening, immediate awakening. เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องตัดผ่านสิ่งขวางกั้นซึ่งเกิดจากสติปัญญาอันนี้นะฮะเพื่อจะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายของเราได้อันนี้แหละคือการประทับจิตหรือการมุ่งไปสู่การหลุดพ้นนั่นเองเป็นการตื่นขึ้นนั่นเอง ท่านผู้ชมที่มีคุณธรรมเราขอบคุณในการอยู่ร่วมด้วยความรักของท่านวันนี้ในถ้อยคำแห่งปัญญากรุณาเข้าร่วมกับเราอีกครั้งพรุ่งนี้สำหรับตอนที่3ของการบรรยายนี้โดยท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ต่อไปคือเพลงศักดิ์สิทธิ์เพลงพระวรสารไนจีเรียอันมีชีวิตชีวาหลังจากข่าวเด่นโปรดคอยติดตามชมทางโทรทัศน์ Supreme Master ขอสวรรค์ให้พรชีวิตของท่านด้วยความรักและความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นตลอดกาล Noble viewers, we thank you for your loving company on today's Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for part 3 of this lecture by Supreme Master Ching Hai. Coming up next is Holy Songs, vibrant Nigerian gospel songs. Right after noteworthy news, please stay tuned to Supreme Master Television. May heaven bless your life with ever-expanding love and compassion. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.